नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सतवा बाबा स्कूल वती हूँ भावेशवाड़ा आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 11 बायोलॉजी अंदर चैप्टर 1 सजीव विश्व अंदर आगळ वधीए तो आजनो आपणो नवो टॉपिक है सजीव विश्व में विविधता। सजीव विश्व में विविधता इंग्लिश नाम आपवू होय तो डायवर्सिटी इन ध लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी इन ध लिविंग वर्ल्ड, सजीव विश्व में विविधता। आगळना आपणे लेक्चरनी अंदर सजीवना विशिष्ट लक्षणों अभ्यास जोयो, जेवा के सजीवना विशिष्ट लक्षणों होय कया कया हता जे 6 प्रकारना जोया। नंबर 1 तो कि वृद्धि, 2 तो कि प्रजनन, नंबर 3 में चयापचय, बरोबर। नंबर 4 अनुकूलन अथवा पर्यावरण प्रत्येनी सभानता के संवेदना। नंबर 5 नी अंदर वृद्धत्व और 6 नी अंदर मृत्यु, डेथ। आ डिटेल में जोईए। आज एक नवो मुद्दा थी जोईए सजीव विश्व में विविधता। जो कि आखो थेरिकल आखो टॉपिक है, पण जे जरूरी है एटलुं ज हूँ लखुं छुं, बाकीनो कोई वर्णन लखवानो मतलब नहीं। समझीए, बधी वस्तु समझवा जेवी है। दाखला तरीके तमे तमारी आसपास अवलोकन करशो आजूबाजू, घरनी आजूबाजू, तो तमने माटीनुं कूंडुं बरोबर जोई शको, एनी अंदर छोड़ जोई शको, कीटको, पक्षीओ, प्राणीओ, वधुमां वात करीए तो कि पालतू प्राणीओ वगैरे आवा बधा विविध सजीवो तमने जोवा मळे अने सजीवोनी विविध जातिओ होय। एक आंकड़ाकीय माहिती आवे छे टेक्स्ट बुक मुजब जे खास याद राखवा जेवी छे कि हालना तबक्के विश्व में खास याद रखजो 1.7 थी 1.8 मिलियन जातिओ ओळखायेली छे। आंकड़ाकीय माहिती 1 मिलियन एटले के 10 लाख। एनो मतलब एवो थाय कि 17 थी 18 लाख आवुं पण तमे कही शको। खास याद राखवा जेवुं कि हालना तबक्के विश्व में केटली जातिओ ओळखायेली छे। आवो तमने प्रश्न पूछाय तो शुं लखवानुं? 1.7 थी 1.8 मिलियन। जो मिलियन लखो तो आ रीतना, अने लाख में लखवुं होय तो 17 थी 18 लाख जातिओ ओळखायेली छे। हवे जाति दाखला तरीके जे कीड़ी जोवो तो कि कीड़ी घणा बधा प्रकारनी आवे, बरोबर। ब्लेक रेड ए जे आवे ए बधी कीड़ी बधी एनी जाति एक ज गणवानी। सिंह जे कांई आवता होय सिंहनी जाति एक। मनुष्य तो कि एमां आफ्रिकन आ छे एवा आपणे प्रकार अत्यारे नथी जोवा। ए बधाय मनुष्यनी एक ज जाति समजवाय। बिलाड़ी तो कि एनी एक ज जाति, तो कि कूतरो एनी एक ज जाति, सिंह बरोबर वात थई, गाय भैंस बकरी वगैरह आ बधानी एक स्वतंत्र जाति तरीके लो आवी 17 થી 18 लाख जातिओ जोवा मळे छे, बरोबर। एटले के ओळखायेली छे। अने थोड़ीक विस्तृतमां वात करूं तो कि 50 लाख थी 5 करोड़ जातिओ होवानो अंदाज छे, बरोबर। अत्यारनुं आपणे एनसीईआरटी बेઝમાં નથી, આગળની જે જીસીईआरटी જે ટેક્સ્ટ બુક હતી જૂનો સિલેબસ એની અંદર આવતું જે 50 लाख થી 5 करोड़ जातिओ होवानो अंदाज है। जो कि अहींया नहीं आवतुं, अहीं खाली एक माहिती आपणे याद राखीए। एटले कि दाखला तरीके कोई तमे जंगलनी मुलाकात ल्यो, बरोबर, तो एमां तमने जेम जेम आपणे टेक्स्टमां एक शब्द लखेलो छे क्षेत्र विस्तार। एटले कि फील्ड एरिया। जेम जेम क्षेत्र विस्तारनो अभ्यास तमे करता जाओ तेम तेम तमने नवा सजीवो વધુ ને વધુ મળતા જાય। દાખલા તરીકે કોઈ જંગલની મુલાકાત તમે લીધી તો જંગલની અંદર વિવિધ સજીવો જોઈ શકાય, બરોબર। વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ, સૂક્ષ્મજીવો, આવા ઘણા બધા સજીવો જંગલની અંદર હોય। જેમ જેમ તમે એનો વ્યાપ વધારો, બરોબર,
દાખલા તરીકે 10 કિલોમીટરનું જંગલ છે ને તમે 2 કિલોમીટરમાં આંટો મારીને વહી આવો એમ નહીં, પાછા 3 કિલોમીટર જાઓ તો તમે બરાબર જે તમને વધુ નવા સજીવો મળવાની સંભાવના રહેલી છે. 4 કિલોમીટર જાઓ, જેમ જેમ રેન્જ વધારો એટલે કે ફિલ્ડ એરિયા વધારો, જેને ગુજરાતીમાં ક્ષેત્ર વિસ્તાર, બરાબર, ને આપણે ટેક્સમાં એવું લખ્યું અવલોકન ક્ષેત્ર વિસ્તાર. અવલોકન કરવા જાઓ જંગલમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ આજે સાયન્ટિસ્ટો હોય, ડિસ્કવરી ચેનલ જોતા હશો, હમણાં જોવો છો તો હમણાં ટીવી જોવાની નથી, પણ જો પહેલાં જોયું હોય તો આમાં બધું આવું આવે ડિસ્કવરીની અંદર કે સાયન્ટિસ્ટો છે એ જંગલની અંદર જે મળતા હોય, બરાબર, નવી બધી શોધ કરતા હોય, બધા પ્રાણીઓ દોડતા હોય, એ આપણા બાયોલોજી રિલેટેડ છે, બરાબર. વેકેશનમાં ફ્રી સમયમાં જોવાય, અત્યારે નહીં, બરાબર. અવલોકન ક્ષેત્ર વિસ્તાર જેમ જેમ વધારો એમ નવા સજીવોની, દાખલા તરીકે હજી થોડુંક વિસ્તૃતમાં માહિતી આપું. દાખલા તરીકે પૃથ્વી ઉપર જે એમેઝોનના જંગલો આવેલા છે, બરાબર, હમણાં જે થોડા સમય પહેલાં આગ લાગેલી છે, તમને ખ્યાલ જ છે તાજેતરમાં, તો એમેઝોનના જંગલો જે પૃથ્વીના ફેફસા તરીકે ઓળખી શકાય, એમેઝોનના જંગલની અંદર વધુ સજીવો મળવાની સંભાવના રહેલી છે, બરાબર. એટલે નવી જાતિઓ મેળવી શકાય. અગાઉ મેં તમને કીધું ને આંકડાકીય માહિતી મૌખિક, જે આપણી ટેક્સમાં નથી એટલે મેં નથી લખી. 50 લાખ, આ તો 17 થી 18 લાખ, 50 લાખથી 5 કરોડ જાતિઓ હોવાનો અંદાજ છે, એટલે નવી જાતિઓ મેળવી શકાય, બરાબર. આગળ થોડીક વાત કરીએ. કે પૃથ્વી પર રહેલા સજીવોની સંખ્યા અને પ્રકારો જૈવ વિવિધતાનું નિર્દેશન કરે છે. આ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે કે પૃથ્વી પર રહેલા સજીવોની સંખ્યા, બરાબર. હવે પૃથ્વી ઉપર તો ઘણા બધા અબજોની સંખ્યાની અંદર સજીવો હોય, બરાબર. એટલે કે પૃથ્વી ઉપર રહેલા સજીવોની સંખ્યા, બરાબર, જેને ન્યુમેરિકલ ઇન્ફોર્મેશન કહેવાય, આંકડાકીય માહિતી, સંખ્યા અને તેના પ્રકારો એ જૈવ વિવિધતાનું નિર્દેશન કરે છે, બરાબર. જૈવ વિવિધતા બોલે તો જૈવ વિવિધતાને શું કહેવાય? ઇંગ્લિશમાં એક ખાસ એક શબ્દ યાદ રાખવા જેવો છે, બાયોડાયવર્સિટી. બાયોડાયવર્સિટી, આ ખાસ યાદ રાખજો. જૈવ વિવિધતા એટલે કે બાયોડાયવર્સિટી. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ નામકરણ. અહીંયા જોયું એમ કે સજીવ વિશ્વમાં વિવિધતા, બરાબર, 17 થી 18 લાખ એટલે કે 1.7 થી 1.8 મિલિયન. જેમ જેમ અવલોકન ક્ષેત્રનો વિસ્તાર વધારીએ તેમ નવી જાતિઓ, બરાબર, એની સંખ્યામાં વધારો થવાની સંભાવના રહેલી છે. પૃથ્વી પર રહેલા સજીવોની સંખ્યા અને તેના પ્રકારો જૈવ વિવિધતાનું નિર્દેશન કરે. જૈવ વિવિધતા એટલે હું એકબીજાથી જુદાપણું, બરાબર, કે જુદા સજીવો સંખ્યા અને પ્રકારોના આધારે આપણે એવું કહી શકીએ જૈવ વિવિધતાનું નિર્દેશન કરવા મળે છે, બરાબર. એટલે કે બાયોડાયવર્સિટી. નામકરણને ઇંગ્લિશમાં આમ તો નોમેનક્લેચર કહેવાય. એ ખાસ યાદ રાખવા જેવો શબ્દ, નોમેનક્લેચર. નામકરણ એટલે શું? જો એની વ્યાખ્યા બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે ચોક્કસ નિયમોને અનુસરીને નામ આપવાની પદ્ધતિને ખાલી જગ્યા કહેવાય. હું અહીં એવું લખું છું જે તમે સમજી જશો કે ચોક્કસ નિયમોને અનુસરીને નામ આપવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય છે? નામકરણ. હવે દરેક, કેમ આપણે મનુષ્યમાં દરેક જે મનુષ્ય હોય એનું નામકરણ આપેલું છે, બરાબર. દાખલા તરીકે મારું નામ કે તમારું નામ અથવા કોઈ અન્ય જે મનુષ્યનું નામ તો હોય જ તે, બરાબર. કોઈ નામ વગરનો તો ન હોય. એવું તમે સાંભળ્યું છે કે ભાઈ મારે આજુબાજુમાં ફલાણા ભાઈ રહે છે, પણ એનું નામ તો હશે જે કાંઈ નામ હોય, બરાબર. એમ અહીંયા આપણે જાતિની સંદર્ભે આપણે વાત કરીએ
કે દાખલા તરીકે કોઈ ચોક્કસ નિયમોને અનુસરીને નામ આપવાની પદ્ધતિ, બરાબર. હવે એના માટેની એક થોડીક વાત કરીએ કે નામકરણ કોઈ પણ સજીવનું થાય એટલે તમે એને ઓળખી શકો કે નહીં. દાખલા તરીકે હું એમ કહું, ભલે આખી જાતિનું નામ કહું કે દાખલા તરીકે જે કૂતરાની જાતિ કે કૂતરો બોલવું એટલે તમને કૂતરાની જ તે મગજમાં છબી ઊભી થઈ છે કે ભાઈ કૂતરો કેવો હોય જે તમે સમજી જાઓ. હું તમને માનવ કહું તો તમને માનવ જ દેખાશે જોયેલો હોય તો, બરાબર. કે દાખલા તરીકે એને 2 આંખ, 2 કાન, પગ, 2 હાથ, બરાબર, આવું બધું ધડ મસ્તક બધું હોય. હવે ગાય બોલવું એટલે તમને ગાય દેખાશે જ તે, બરાબર, કે એને 4 પગ હોય, 4 આંચણ હોય, બરાબર, જે કાંઈ આવતું હોય એ. તમે બિલાડી બોલવું તમને બિલાડી જ દેખાશે, એમાં કૂતરો નહીં દેખાય, જે તમે જાણતા હશો તો, બરાબર. ગધેડો કહું તો તમને ગધેડો જ દ્રશ્યમાન થશે. સિંહ કહું તો, બરાબર, સિંહ જ તમને દ્રશ્યમાન થાય. એટલે કોઈ પણ સજીવનું નામકરણ થાય એટલે એ સજીવને ઓળખી શકાય. તો એના ઉપરથી આગામી જે મુદ્દો છે ઓળખ વિધિ, એ આને રિલેટેડ જ છે, જે તમને પણ યાદ રહી છે. ઓળખ વિધિ. ઓળખ વિધિને સાયન્ટિફિક નામ આઈડેન્ટિફિકેશન કહેવાય. આઈડેન્ટિફિકેશન. ઓળખ વિધિ. ઓળખ વિધિની વ્યાખ્યા એ પણ સરળ છે કે નામ સાથે સંકળાયેલ સજીવને તેની ઓળખ વિધિ એટલે કે ખાલી જગ્યા કહેવાય. હું અહીંયા કહું કે ખાલી જગ્યામાં જે આપણે મુદ્દો લઈએ એ જ એનો જવાબ છે. હવે દાખલા તરીકે નામ સાથે સંકળાયેલ સજીવને તેની ઓળખ વિધિ કહેવાય. હવે દાખલા તરીકે હું સિંહ કહું તો તમે હવે સમજી ગયા. હું સિંહ નામ બોલ્યો એટલે એ તમને ઓળખાઈ ગયો ને, બરાબર. સૌપ્રથમ આવી જે સજીવોમાં વિવિધતા છે કે ઘણા બધા સજીવો છે દાખલા તરીકે પૃથ્વી ઉપર, બરાબર. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ યાદ રાખવાનું જૈવ વિવિધતા, ત્યારબાદ એનું નામકરણ આપવાનું છે. તો કે સાહેબ આ નામકરણ કેવી રીતે આપવાનું એ હું સમજાવું, બરાબર. અને નામ આપી દીધું એટલે તમે એને ઓળખી જઈશું. જોવું અહીંયા કે સજીવના વૈજ્ઞાનિક નામકરણની પદ્ધતિ. દાખલા તરીકે નવા સજીવોની જાતિઓ અસ્તિત્વમાં આવી હોય તો એનું નામકરણ આપવામાં આવે. તો કે નામકરણ કેવી રીતે આપે? એ ચોક્કસ નિયમોને અનુસરીને નામ આપવામાં આવે ભાઈ, બરાબર. કેમ આપણે મનુષ્યના નામ દાખલા તરીકે આપ્યું હોય તો કે રાશિ જોવડાવીને આપો અથવા એમનો આપો, જે કઈ રીતે આપો. હવે દાખલા તરીકે સજીવના વૈજ્ઞાનિક નામકરણની પદ્ધતિ છે. દાખલા તરીકે એના માટે 2 સંસ્થાઓ જવાબદાર છે, જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. એક સંસ્થાનું નામ છે ICBN. વિસ્તૃતમાં હજી વાત કરતાં પહેલાં અહીં જોઈએ થોડું. તો કે નામકરણ સાહેબ આપવાની જરૂર શા માટે રહી? તો કે દરેક સજીવોના સ્થાનિક નામ જુદા જુદા હોય. દાખલા તરીકે જે પોપટની વાત કરું તો કે પોપટનું નામ ગુજરાતીમાં પોપટ, હિન્દીમાં જે પોપટને શું કહેવાય દરેકને ખ્યાલ જ છે કે તોતા, ઇંગ્લિશમાં પેરોટ, બરાબર. હવે કોઈ જે ફોરેનથી આવશે કોઈ વ્યક્તિ વિદેશથી તો એને આપણે કહીએ તે પોપટ જોયો તો એનો મતલબ એને શું સમજવું, બરાબર. એટલે એનું વૈશ્વિક સ્તરે નામ એટલે કે સાર્વત્રિક નામ જેને યુનિવર્સલ નેમ કહેવાય, એ વૈશ્વિક સ્તરે નામ કોઈ પણ સજીવનું એક જ હોવું જોઈએ. દાખલા તરીકે માનવનું વૈજ્ઞાનિક નામ એ હોમોસેપિયન્સ, બરાબર. હવે એક બીજું ઉદાહરણ આપું કે સ્થાનિક નામો જુદા જુદા હોય. તો આપણે બીજી વિસ્તૃતમાં વાત કરીએ તો હમણાં તે ઉનાળો ગયો એટલે કેરીની સિઝન હતી. તો કે કેરી કોઈ વિદેશથી આવ્યો અને તમે એમ કહો કે ભાઈ તે કેરી ખાધી ક્યારે, તો એને આઈડિયા નહીં લાગે, કારણ કે એ નામથી એ જાણતો જ નથી કે કેરી એટલે શું. આપણો ગુજરાતી હોય ને તમે એને પૂછો તે પાછો કહેશે કે મેં ફલાણી કેરી ખાધી. એ વાત નથી. કોઈ આપણા દેશની ભાષા જાણતો ન હોય એવું, બરાબર. તો દાખલા તરીકે કેરીને હિન્દીમાં આમ કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં મેંગો કહેવાય. તો એનું વૈજ્ઞાનિક વિશ્વ સ્તરે એટલે ઇન્ટરનેશનલ નામ, યુનિવર્સલ જેને સાર્વત્રિક નામ કહેવાય, એ એક જ આપવામાં આવે છે. દરેક દેશને લાગુ પડે કે, બરાબર. દરેક દેશના વૈજ્ઞાનિકો જે આમાં કામ કરતા હોય એ દરેકને લાગુ પડે, એ દરેકને સર્વ સ્વીકૃત રહે, બરાબર. એ દરેકને માનવાનું રહે. દાખલા તરીકે મેં ICBN લીધું. ICBNનું ફૂલ ફોર્મ જોઈએ, બરાબર. એટલે ઇન્ટરનેશનલ
કોડ ફોર બોટનિકલ નોમેનક્લેચર. બીજું એક આના જેવું જ નામ છે, અહીંયા જોઈ લઈએ. ICZN. એનું નામ યાદ રાખી લઈએ. ઇન્ટરનેશનલ કોડ ફોર ઝૂલોજિકલ નોમેનક્લેચર. બહુ સરળ છે. I ઉપરથી ઇન્ટરનેશનલ, C ઉપરથી કોડ, B ઉપરથી બોટનિકલ અને N એટલે નોમેનક્લેચર. જો આ બંને નામ જે આમ તો જોવો તો જે તમને જે કોમન લાગશે, એક આમાં B અને ઝેડનો ખાલી ડિફરન્સ છે. B એટલે બોટનિકલ, ઝેડ એટલે ઝૂલોજિકલ. જેનો મતલબ તમે સમજી શકો કે B એટલે બોટનિકલ, વનસ્પતિ શાસ્ત્ર. બરાબર, આવું અગાઉ તમે શીખી ગયા છો, તમને ખ્યાલ જ છે, વનસ્પતિ શાસ્ત્ર. અને ઝૂલોજી, બરાબર, ઝૂ એટલે પ્રાણી સંગ્રહાલય, એના ઉપરથી યાદ રહી ઝૂલોજિકલ એટલે કે પ્રાણીશાસ્ત્ર. હવે જો યાદ કરો તો કે હવે વનસ્પતિને લગતા નિયમો કઈ સંસ્થા આપશે, આવો તમને જે પ્રશ્નાર્થ પૂછવામાં આવે તો હવે આવડી જાય. ICBN નામની સંસ્થા આપશે. એમાં ICZN નહીં આવે. બરાબર છે. કઈ સંસ્થા આપશે વનસ્પતિના નામ માટે? ICBN, ઇન્ટરનેશનલ કોડ ફોર બોટનિકલ નોમેનક્લેચર. અને પ્રાણીઓ માટેના જે નિયમો જે કઈ સંસ્થા આપે તો કે ઇન્ટરનેશનલ કોડ ફોર ઝૂલોજિકલ નોમેનક્લેચર એટલે કે ICZN. બરાબર, આટલી વસ્તુ તમે શીખી ગયા. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ દ્વિનામી નામકરણની પદ્ધતિ. અહીંયા ધ્યાન વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્વિનામી નામકરણની પદ્ધતિ. બરોબર, દ્વિનામી નામકરણની પદ્ધતિ આપનાર એક વૈજ્ઞાનિક હતા જેનું નામ છે કેરોલસ લિનિયસ. ખાસ યાદ રાખજો, લિનિયસ. દ્વિનામી નામકરણની પદ્ધતિ કોણે આપી તો કે કેરોલસ નામના વૈજ્ઞાનિકે. જો શબ્દ ઉપરથી જ આવડે, દ્વિનામી એટલે બે નામ જોડાયેલા છે. કયા કયા નામ જોડાયેલા છે એ યાદ રાખજો. પ્રજાતિ, જે પ્રથમ નામ છે પ્રજાતિ અને બીજું નામ છે જાતિ. જો કે પ્રજાતિને વંશગત નામ તરીકે પણ ઓળખી શકાય, જે ટેક્સ્ટ બુકમાં લખેલું છે વંશગત નામ. યાદ રહી કે રે? બરોબર. હવે દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિમાં બે નામ જોડાયેલા છે. દાખલા તરીકે થોડાક ઉદાહરણ લખું તો તમને વધારે આઈડિયા બેસશે. દાખલા તરીકે આંબો. તો કે આંબાનું વૈજ્ઞાનિક નામ તો કે મેન્જીફેરા ઇન્ડિકા. શું નામ છે? મેન્જીફેરા ઇન્ડિકા. મેન્જીફેરા
ઇન્ડિકા આંબાનું વૈજ્ઞાનિક નામ, બરાબર. એમાં મેન્જીફેરા શું થઈ એની જે પ્રજાતિ અને ઇન્ડિકા છે એની જાતિ. આ દ્વિનામી બે નામ જોડાયેલા છે, બરાબર. ત્યારબાદ આગળ થોડીક વાત કરીએ કે દ્વિનામી નામકરણના કેટલાક સાર્વત્રિક નિયમો આપેલા છે. સાર્વત્રિક નિયમો જે આપણે ટેક્સમાં આપેલા છે એ જોઈએ 1 by 1, બરાબર. જે 4 પ્રકારના દ્વિનામી નામકરણના જે કેટલાક સાર્વત્રિક જે યુનિવર્સલ નામ આપેલા છે એ આપણે જોઈએ વિસ્તૃતમાં. ઓકે, જુઓ અહીંયા કે દ્વિનામી નામકરણના કેટલાક સાર્વત્રિક નિયમો જોઈએ, બરાબર. અહીંયા આપણે અગાઉ જોયું કે દાખલા તરીકે જે પ્રજાતિ અને જાતિ બે નામ, બરાબર. ત્યારબાદ અંદર આપણે વિસ્તૃતમાં વાત કરી કે જીવશાસ્ત્રીય નામ, બરાબર. જીવશાસ્ત્રીય નામ એટલે કે વૈજ્ઞાનિક નામ જ્યારે લખો ત્યારે જીવશાસ્ત્રીય નામ સામાન્ય રીતે લેટિન ભાષામાં હોય, બરાબર. લેટિન ભાષામાં, બરાબર. લેટિન ભાષામાં અને ઇટાલિકમાં લખાય. ઇટાલિકમાં એટલે કે ત્રાંસા, બરાબર. હવે તમને ખબર છે કે કોમ્પ્યુટરમાં ઇટાલિક નામનો ઓપ્શન આવે, બરાબર. બોલ્ડનો ઓપ્શન આવે. બોલ્ડ કરો એટલે અક્ષર ડાર્ક થઈ જાય. ઇટાલિક એટલે કે અક્ષરો ત્રાંસા થઈ જાય, બરાબર. અક્ષરો જે હોય એનાથી જે ત્રાંસા થઈ જશે અને યુ લખેલો હોય અંડરલાઇન તો બરાબર શબ્દ નીચે અંડરલાઇન થઈ જાય લખાણ નીચે. એટલે કે અહીંયા જીવશાસ્ત્રીય નામ સામાન્ય રીતે લેટિન ભાષામાં અને ઇટાલિકમાં લખાય તેનો ઉદ્ભવ પ્રમાણે કે જે તેના ઉદ્ભવ પ્રમાણે લેટિનમાંથી ઉતરી આવેલા છે એવું સમજી શકાય. એટલે આ બધા શબ્દો જે કાંઈ લખેલા હોય વૈજ્ઞાનિક નામ એ હંમેશા ત્રાંસુ લખેલું હોય અને ઇટાલિક ભાષામાં લખેલું હોય એટલે સમજી જવાનું કે આ વૈજ્ઞાનિક નામ છે. જીવશાસ્ત્રીય નામનો પ્રથમ શબ્દ તો કે પ્રજાતિ હોય, બરાબર. જે પ્રથમ શબ્દ જે આપણે યાદ રાખ્યું કે પ્રજાતિ, અહીંયા પણ જોયું કે પહેલો પ્રજાતિ અને બીજો શબ્દ અને બીજો ઘટક તરીકે જાતિ સૂચવે એ તો આપણે જોઈ ગયું. આ તો એકદમ યાદ જ છે આપણા માટે. ઓકે. નંબર 3 સાર્વત્રિક નિયમોમાં તો કે જીવશાસ્ત્રીય નામના બંને શબ્દો હસ્તલિખિત લખતા હોઈએ ત્યારે દરેક શબ્દ નીચે આડી લીટી કરવામાં આવે. હવે દાખલા તરીકે જો કે ચાપેલું હોય, બરાબર. આ વૈજ્ઞાનિક નામો દાખલા તરીકે બુકની અંદર ચાપેલા હોય તો એ ઇટાલિકમાં હશે, બરાબર. જે લેટિન ભાષા દર્શાવે એનો મતલબ એવો છો એવું ઉદ્ભવ દર્શાવ્યું. હવે દાખલા તરીકે આપણે હેન્ડ રાઇટિંગ લખતા હોય, હવે દાખલા તરીકે હું કંઈ નામ લખું હેન્ડ રાઇટિંગ તો એ કેમ ખબર પડશે, બરાબર, કે આ નામો વૈજ્ઞાનિકો મેં નામ લખ્યા છે, બરાબર. કારણ કે નામ કરવા માટેના જે નિયમો છે, દાખલા તરીકે આ મેં લખ્યા અહીંયા મેન્જીફેરા ઇન્ડિકા, તો આની નીચે જુઓ મેં અહીંયા અંડરલાઇન દોરું કે આ જે અંડરલાઇન છે તો આનો મતલબ એમ કહેવા માગે કે આ વૈજ્ઞાનિક નામ છે અને જેને ચાપવાના છે, બરાબર. જે પ્રિન્ટિંગવાળો છે એને ખ્યાલ પડે, બરાબર. જે ટાઈપિંગવાળો કે મારે આને ત્રાંસા, બરાબર, એ રીતના ચાપવાના છે. જો બીજી વાર કે જીવશાસ્ત્રીય નામના બંને શબ્દો હસ્તલિખિત એટલે કે હેન્ડ રાઇટિંગ હસ્તલિખિત લખતા હોઈએ ત્યારે દરેક શબ્દ, બરાબર. દરેક શબ્દો એટલે આ બે શબ્દો, દરેક શબ્દ નીચે આડી લીટી દોરવા કે આડી લીટી કરવામાં આવે છે કે તેનું મૂળ ઉદ્ભવ લેટિનમાં બતાવવાનું છે. એટલે કે લેટિન બતાવવા ઇટાલિકમાં ચાપવાનું હોય. નેક્સ્ટ, બરાબર. જે પ્રજાતિ, અહીં આપણે જોયું કે પ્રજાતિ નામનો પ્રથમ મૂળાક્ષર મોટી લિપિમાં, પ્રજાતિ નામનો પ્રથમ મૂળાક્ષર એટલે કે પહેલો અક્ષર જે કેવો લખવાનો છે તમારે મોટી લિપિમાં, અને બીજું નામ છે જાતિનું, તો કે જાતિ નામનો પ્રથમ મૂળાક્ષર છે એ નાની લિપિમાં લખવાનો છે, બરાબર. એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે તમારે નાની લિપિમાં. જુઓ અહીં હજી આપણે વધુ ઉદાહરણ જોઈએ. દાખલા તરીકે આંબો એટલે મેન્જીફેરા ઇન્ડિકા. જુઓ આ જે આંબો છે, બરાબર, આ મેન્જીફેરા એની પ્રજાતિ થઈ, ઇન્ડિકા છે એની જાતિ થઈ. તો આ જુઓ અહીંયા મેં એમ લખ્યો છે કેપિટલ એમ, બરાબર. જે પ્રથમ મૂળાક્ષર મોટી લિપિમાં લખ્યો, બાકીના બધે સ્મોલ લખવાના છે, બરાબર. પહેલો એક જ કેપિટલ લખવાનો. જ્યારે જાતિમાં એવું નથી કીધું કે પ્રથમ મૂળાક્ષર જે કેપિટલ લખવાનો, બરાબર. એટલે કે મોટી લિપિમાં લખવાની જરૂર નથી, એ નાનીમાં જ લખવાનું. એટલે બધા અક્ષરો સ્મોલ.
હજી અહીંયા વધુ ઉદાહરણ લખું એટલે તમને વધારે વિસ્તૃતમાં સમજાશે. દાખલા તરીકે આંબો લખ્યો. દાખલા તરીકે બીજું નેક્સ્ટ ઉદાહરણ મનુષ્ય. બરાબર, મનુષ્યનું અહીંયા હું લખું છું. હોમો સેપિયન્સ એટલે એચ મોટો, હોમો સેપિયન્સ. બરાબર. ત્યારબાદ બીજું હજી ઉદાહરણ એક લઈએ તો કે સિંહની વાત કરીએ તો એની પ્રજાતિ છે પેન્થેરા, એટલે પી પહેલો કેપિટલ, પેન્થેરા, અને એની પ્રજાતિ છે લીવો. અને આપણે શું કીધું હતું કે દરેક શબ્દ હસ્તલિખિત લખતા હોય ત્યારે દરેક શબ્દ નીચે આડી લીટી કરવામાં આવે. તો કે એને સાયન્ટિફિક દર્શાવવા હોય તો આ બંને શબ્દો નીચે આડી લીટી કરું ત્યારે તે યોગ્ય ગણાશે. ચાલો હવે રેડી. મેન્જીફેરા ઇન્ડિકા, હોમો સેપિયન્સ અને પેન્થેરા લીવો. રેડી.